पहला मैं मुकना हो पानी कहंदा पहला मुक मैं जावना है कहंदी है जवानी पहला मैं मुकना हो पानी कहंदा पहला मुक मैं जावना जे सांभिया ना दोवां विचों कुछ भी आपा हो पल्ले साडे कुछ भी नहीं रह पावना है कहंदी है जवानी है कहंदी है जवानी कर कर बोर ਕੱਢ ਸੁੱਟਿਆ ਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 5-7 ਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗਰਾਂ ਜਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਮੁਖ ਕਦੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸਾਂਗੇ ਆਪਾਂ हो बीत्या बकत फिर चेते आवना है कहंदी है जवानी कहंदी है जवानी पापा दवाइयां पानी पीण जोगा रेहानी कर दिता आपा जहरीला जी तंग कर मापियां नू लेके आउंदे नशे पुत बेच दिता कौन जेड़ा किला सी नशे कर पुता ने है जदों तुर जाना हो मापिया ने अर्थी नू मोढा लावना है कहंदी है जवानी पहला मैं मुकना जगबाणी टीवी देख रहे सारे दर्शकों का मेरे वालों जाने कि तुहाडे होस्ट अजमेर सिंह चाना वालों एक बार फिर स्वागत है। असीं तुहाडे लई लगातार खेडां दे नाल जुड़ियां होईयां मुलाकातां इंटरव्यूज़ लैके आ रहे हैं। कहंदे ने कि जे कुछ वखरा दुनिया ते करना तां उस दे लई बड़ी घालना बड़ी तपस्या दे दौर दे विचों लंघना पैंदा है पर ये तपस्या उन्हां हालातां विच होर भी ज़्यादा जिहड़ी आ एक तरह दी नाल जे कह लईए खतरनाक हो जाती है जां बहुत सख्त हो जाती है जदों तुहाडे घर दे हालात भी साथ ना दिंदे होण। अज असीं एक नवां शहर दे बिल्कुल नज़दीक पैंदे पिंड हयाला दे विच आए हां जिथे दा एक साबत सूरत नौजवान सारी दुनिया दा अपने वल ध्यान खिच रहा है। उस नौजवान वाल देख के उस नाल गलबात करके मेरे दिल में एक गल आउंदी है कि एक मुठ छोलियां दी तेरे लंगरां चों खा के घूर घूर मौत नूं डरावे तेरा खालसा। इस दे बारे तुहानूं मैं क्यों ये सतर जिहड़ी बोल के सुणाई इस दे बारे तुहानूं जल्दी पता लग जाना क्योंकि जिहड़ी मैं हुण इंटरव्यू शुरू करन जा रहा इस दे विचों बहुत कुछ निकल के सामने आउण वाला है। तो मैं सब तो पहलां साबत सूरत नौजवान जतिंदर सिंह जी का जगबाणी टीवी के उत्ते तुहाडा स्वागत करते हैं जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद भाजी तुहाडा जगबाणी टीवी चैनल का सारे वीरां दा जिन्हां ने सानू इस लायक समझिया ते दर्शकों के रूबरू होने का मौका दिता जी। सो पिंड आउण ते बहुत बहुत धन्यवाद जी तुहाडा। बड़ा तुहाडा जिहड़ा तुसीं समां दिता चलो बड़ा बिजी शेड्यूल तुहाडा भी हैगा क्योंकि संघर्ष वाले दौर दे विच तुसीं निकल रहे हो। तुहाडीआं काफ़ी वीडियोज़ असीं सोशल मीडिया के उत्ते देखियां किते तुसीं कंबाइन नूं खिच रहे हो किते तुसीं छोटा हाथी किते कोई इट्टां चक रहे हो जी सारा कुछ तुसीं ईवेंट तरह तरह के करते हो पर सारे नालों पहलां असीं जानना चाहुंदे हां बाकी तुहाडे जिन्ने भी तुहाडे विच काबलियत हैगी जो टैलेंट हैगा वो बाद विच गल करदे हां। सब तो पहलां तुसीं अपना शुरुआती जीवन बारे दसो। हाँ जी मेरा जन्म जी 18 जून 1993 नूं माता गुरविंदर कौर जी के कुखों ते पिता दलवीर सिंह जी के घर तो पिंड हयाला विखे नवांशहर जिला मेरा विखे होया जी। हाँ जी तुसीं एजुकेशन कित्थे तक लई? मैं पिंड पहला +2 तक पढ़ाई पिंड दे सीनियर सैकेंडरी स्कूल तो की। उस तो उपरंत BSc IT की। मैं PTU टैक्नीकल पंजाब टैक्नीकल यूनीवर्सिटी तो जी डिस्टेंस एजुकेशन तो BSc IT की। उस तो उपरंत मैं
ਇੱਕ ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ 2009 ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਉਹ ਵੇਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਆਂਟਲ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਂ 120 ਚੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ 60 ਕਿਲੋ ਜਦ ਚੱਕਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਮ 'ਚ 60 ਕਿਲੋ ਵੇਟ ਚੱਕਣਾ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ 60 ਲਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੇਟ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਪਰ 2010 ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 90 ਕਿਲੋ ਬੈਂਚ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਣਿਆ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬੜੀ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਘਰ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਕਮਾਣੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 5-6 ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰੌਲਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਜੋ ਵੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਕੀਰਤਨ ਸੰਗੀਤ ਵੱਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2009 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਜੋ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ 2016 ਦੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅਜੇ ਗੋਗਨਾ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੋਗਨਾ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜੇ ਗੋਗਨਾ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਪ੍ਰੈਸ 2 ਕੁਆਂਟਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਾਈ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਗਨਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਰਸ਼ੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਦੁਬਈ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਸੀਫਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਗੋਗਨਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਚਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਟੀਰੋਇਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਘਰ ਲਵੀਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੱਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਘੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੁੱਧ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲਈਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਡੈਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਂਟ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਈਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀ ਬਨਾਨਾ ਸ਼ੇਕ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੀ ਲਈਦਾ। ਘਿਓ ਵੀ ਘਰੇ ਕੱਢ ਲਈਦਾ, ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਲਈ। ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਬਕਾਇਦਾ ਜੋ ਦੇ ਖਰਚਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਵੀ 2000 3000 ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੱਗਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਜੋ ਕਲੱਬ ਦੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਜਦ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਪਿੰਡੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਜੋ ਕਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਈਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ? ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮੈਂ ਖੇਡਿਆ ਸੀਗਾ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਮਿਸਟਰ ਸਾਬਰ ਸੂਤ ਸਿੱਖ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਇਹ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਰਾਹੋਂ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬੈਂਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁਰੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ? 2019 ਚ ਜੀ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਜਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਤ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਸ਼ਨੂ ਖੁਰਾਕ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰਹਿਗੇ, ਨਾ ਕਰ ਸਕੈ ਸਰੀਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋ ਹਰਿ ਕਿਆ ਭਇਓ ਕਬੀਰ। ਕਬੀਰ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਜ਼ੋਰ ਖੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਬੈਦ ਕਹਿ ਹੋਂ ਹੀ ਭਲਾ ਦਾਰੂ ਮੇਰੇ ਬਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਸਤ ਕੋਬਾਲ ਕੀ ਜਬ ਭਾਵੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੈਦ ਕਹੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਬਸ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਸਤਾਂ ਜੀ ਜਦ ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਰਦਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਅੱਜ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ, ਅੱਜ ਚੱਲੇ ਆ ਖੇਡਣ ਚੱਲੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪੇ ਜੀ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਕਰੇ ਸੋਈ ਵੱਡ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣੀ ਉਹ ਆਪੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਨਾ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਸਕੇ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੈਲਰੀ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੁਛ ਤੂੰ ਟੀਕੇ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਬੇ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਤੇ ਚ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਕਿ ਆਹ ਟੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆਹ ਟੀਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਘਰ, ਚਾਹੇ ਲੂਣ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦਿਓ, ਪਰ ਹਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਟ ਚੱਕੂੰਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਚੱਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਵੇਟ ਚਕਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਘਟ ਗਈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਗਈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕੀਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਚੱਕਣਾ ਜੀ 2-2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਲਾਈ ਜਾਣਾ, ਟੀਕੇ ਲਾਈ ਜਾਣੇ, ਜਾ ਲੈਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਰੇਸ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਗਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਟੀਕੇ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਸਟੀਰੋਇਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਣਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਬੈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਸ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਕੋਈ? ਟੀਚਾ ਜੀ ਉਹੀ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਖੇਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖੇਡ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਤੇ ਗੋਗਨੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਤੈਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਖਿਡਾਉਣੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਤਕੀ ਜਤਿੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਵਾ ਕੇ ਹਟਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਐਤਕੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਟੌਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖਿਡਾ ਕੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਦ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੇਰੀ ਬੈਂਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਲੈਫਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਇੱਦਾਂ ਲਾਣੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਅੰਕੜਾ ਹੈਗਾ? ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਟ ਲਾਉਣੇ, ਕਿੰਨੀ ਡੈਡ, ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਚ ਪ੍ਰੈਸ ਵਗੈਰਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬੈਂਚ ਪ੍ਰੈਸ ਇਸ ਵੇਲੇ 1.5 ਕੁਇੰਟਲ ਬੈਂਚ ਪ੍ਰੈਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਕੈਟ ਲਾ ਦੀ 160 ਤੇ ਡੈਡ ਲਿਫਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 180 ਜੀ। ਤੇ ਬੋਡੀ weight ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ? 75 ਕੇਜੀ। 75 ਕੇਜੀ ਸਰ, ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਟੰਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੇਮਾਂ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੁਝ? ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਖਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਖਿੱਚਦਾ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਜੋ ਸਟਰੋਂਗਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਬਕਾਇਦਾ ਰੱਸੇ ਰੁੱਸੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 2 ਟਰੱਕ ਇਕੱਠੇ ਖਿੱਚੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਟਰੈਕਟਰ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਬਾਈਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੇਖੀ, 2 ਵਾਰ ਕੰਬਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਜੀ। ਉਹ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਇੱਦਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਲੌਗ ਲਿਫਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ,
ਉਹ 230 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਤੇ 16000 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਲੌਗ ਲਿਫਟ ਜੋ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸੀ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇਸੀ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 92-97 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਜਨ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਲੌਗ ਲਿਫਟ ਦਾ, ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜੇ ਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਟੇ ਚੱਕੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ 102 ਕਿਲੋ ਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸੜ ਦੀ ਦਬਾਲਾ ਕੱਢਦੀ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜਨ ਜੋ ਸਭ ਇਦਾਂ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਮੁੰਡੇ 3-3 ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਡੰਡ ਲਾ ਦਈਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਫਿਊਚਰ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ $5 ਜੋ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ, ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਇਵੈਂਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 1.5 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰੈਕੋਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜੀ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਪ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੱਟ ਚੱਕ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਚੱਕ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 2 ਪਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2 ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। 2 ਪਾਈਆਂ, 3 ਪਾਈਆਂ, 7 ਪਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਇੱਟਾਂ ਚੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਜਨ ਮੈਂ ਜਦੇ ਵਜਨ ਜੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ 27 ਕਿਲੋ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਟ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਅਜੇ। 31 ਕਿਲੋ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਵਜਨ ਉਦੋਂ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੰਪ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੇਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੇਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ weight ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭੇਜੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ weight ਵਧਾ ਕੇ ਭੇਜੀਏ, ਰਾਊਂਡ ਫਿਗਰ ਕਰਕੇ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ 35 ਕਿਲੋ ਵਧਾ ਕਰਕੇ weight ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਹਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਆ। 35 ਕਿਲੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਤਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੋਰ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਟਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਵੀ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ 35 ਕਿਲੋ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣ ਲਈ ਬਣਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤੋੜ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਕੜੇ ਤੋਂ ਤਕੜੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਨਾ। ਹਉਮੈ ਨਾਵੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੈ ਇਕ ਠਾਏ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਕਿ ਹਉਮੈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ? ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 11 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਦਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਉੱਤੇ ਵਰਕਰ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੂਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਮੇਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਏਮਸ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ PGI ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। PGI ਦਿਖਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, 99% ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰੋਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬੱਖ ਲੱਗ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਦੇਖਿਆ ਵਜਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਵਜਨ ਆ ਗਿਆ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਜੋਗੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਸੋਧ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੱਥੀਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜੀ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਤੋਂ ਭਰਾ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਆ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਬਲਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਤਬਲੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ, ਕੋਈ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਰ ਕਦੇ SGPC ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। SGPC ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਣ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ SGPC ਦਾ ਜੋ ਅਸਲੀ ਮੰਤਵ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ,
ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ SGPC ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਪ ਖੁਦ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਤ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹਰ ਮੇਰੇ, ਗੁਣ ਬੰਤਾ ਹਰ ਹਰ ਦਇਆਲ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਹੱਥੀਂ ਲਿਖਤ ਜੋ ਮੈਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜੋ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੀ ਲੜੀਵਾਰ ਸਰੂਪ 'ਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖ ਕੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ। 12 ਮਾਹ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਫਰਨਾਮਾ 2 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀਂ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ? ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਵਾਨੀ ਉਹ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੋਈ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਸੰਥਿਆ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਗੇਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ SGPC ਨੂੰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰੂੰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਸ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਉਸ ਚੰਗੀ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਇਕੱਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਇੱਜ਼ਤ, ਜੋ ਕਿ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬੋਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਦੀ। ਕਿ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਤਵਰ ਸੱਜਣ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਗਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੱਜਣ ਦੋਸਤ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੇਮ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਜੀ? ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ? ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ? ਇਹਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਇਹਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਊ? ਬਹੁਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਵੱਡੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਤਿੰਦਰ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਤਿੰਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ ਵਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨੈਚੁਰਲ, ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜੇ, ਕੋਈ SGPC ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਪਾਊਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮਾਣ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਨਾਲ ਆਪਣਾ
ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਚਾਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ, ਇਹਦੇ ਦਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਚਲਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ, ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਣ ਤਾਣ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹੂਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਇਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੱਜਣ ਦੀ, ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉੱਥੇ SGPC ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਚਾਹ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਭਾਵੇਂ ਔਖਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ SGPC ਬਾਂਹ ਫੜਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਜਗਬਾਣੀ TV ਦੇ ਲਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਚਾਨਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹਿਆਲਾ ਤੋਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।